আচ্ছা, এই পৃথিবীতে সবকিছু ঠিক থাকা সত্ত্বেও তোমার কি কখনো মনে হয়েছে যে কিছু তো একটা ভুল হচ্ছে, কিছু তো একটা এমন হচ্ছে যেটা হওয়া উচিত নয়? কি কখনো কখনো তোমারও ঠিক এইরকমটাই মনে হয়? তো আজকের ভিডিওটা তোমার জন্যই। আজকের ভিডিওতে আমরা জানবো ম্যাট্রিক্সের সত্যতা, এটা কতটুক সত্যি কতটুক মিথ্যা, এই ব্যাপারে আজকে আমি তোমাদেরকে ফুল ইনফরমেশন দেব। ম্যাট্রিক্স এই কথাটি হয়তো তোমরা সকলেই শুনেছো। যারা ক্লাস 12-এ ম্যাথ নিয়েছো তারা খুব ভালোভাবেই জানো ক্লাস 12-এ ম্যাট্রিক্স বলে একটা চ্যাপ্টার রয়েছে, যেটাতে ক্লিয়ারলি মেনশন করা ছিল যে ম্যাট্রিক্স ইজ এ রেক্ট্যাঙ্গুলার অ্যারে or grade of numbers, symbols and expressions arranged in a row or column, যার মানে কিছু নাম্বার এবং এলিমেন্টসকে র আর কলামসের মাধ্যমে একটি বক্সের মধ্যে প্রপার ম্যানেজমেন্টে রাখা, যাতে কোনো নাম্বার বা এলিমেন্ট ওই বক্স থেকে বাইরে না যেতে পারে। এই ম্যাট্রিক্স কথাটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে 1999-এর পর থেকে, এবং এটি আরও বেশি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যখন অ্যান্ড্রু ট্রেড এর ব্যাপারে কথা বলা শুরু করে। I guess some Americans call it deep state, but I like to look at it in a more global way. When I say the Matrix, I think there are certain agendas which are being pushed. I think the media machine and the judicial systems of the world work together hand in hand. It's actually interesting because I get asked that question all the time. But there's certainly a cabal of people who have mass influence over the world who are not people we elect or know their names. When I talk about the Matrix, I'm talking about the systems which have been created by society, which are deliberately designed to enslave. In the movie, the Matrix were used for our body heat, but here, in this Matrix, we're used for our efforts, our energies. And you're existing inside a system which is deliberately rigged to make the rich richer and for the poor to stay poor. Yeah. And you can sit there and get upset about it. You can sit there and cry about it and say the system needs to change because we're something socialist, XYZ. But I think that's, I know. With a Matrix attack, and unfortunately, the law is so complicated in most countries on Earth for a reason, right? They don't make the law like the Ten Commandments. No, they don't make it simple. They make it extremely complicated and subjective and difficult to understand, and lawyers and all this. And the main reason for that is, I think the goal is to control people's minds to something that's important. The reason I use The Matrix is because I've watched that movie a few times and it has so many similarities to it. Have you seen the movie? No. Even giving money to the poor, that ends up back in the hands of the rich. There's no way to stop the rich being richer. I've already explained this before. But I remember during COVID, we did the stimulus checks. They passed all this free money, they got $1,000. In England, they did a lot more money. In America, they want $1,000 for those each and tap the banks. Oh, he's getting money to the poor. Yeah, but where those poor people spend that money? অ্যান্ড্রু ট্রেডের এই বিষয়ে কথা বলার পিছনে আসল রহস্য কি, চলো আজকে এটা ভালোভাবে জানা যাক। তোমার সামনে আমি দুটো অপশন রাখছি, একটা হচ্ছে গ্রিন পিল, একটা হচ্ছে রেড পিল। তুমি যদি গ্রিন পিল চুজ করো তাহলে তুমি এখনই ভিডিওটা স্কিপ করে বেরিয়ে যেতে পারো, আর তুমি যদি রেড পিল চুজ করো তাহলে চলো ম্যাট্রিক্সের সত্যতা যাচাই করা যাক। What is The Matrix? What is the Matrix to you? Exactly, is the Matrix. 1999-এ একটা মুভি এসেছিল যেটার নাম ছিল ম্যাট্রিক্স। তোমরা হয়তো অনেকেই এই মুভিটা দেখেছো। এই মুভিতে একটা ক্যারেক্টার ছিল যার নাম নিও। সে পরে গিয়ে জানতে পারে যে সে যেই পৃথিবীটাতে রয়েছে, নিজের চোখ দিয়ে এত সুন্দর সুন্দর দৃশ্য দেখছে, আসলে সেই পৃথিবীটার কোনো অস্তিত্বই নেই। মানে সে একটা সিমুলেশনের মধ্যে রয়েছে। সিমুলেশন বলতে এমন একটা দুনিয়া যেটা আগে থেকেই প্রোগ্রাম করা রয়েছে। তোমরা হয়তো কখনো GTA 5 বা এরকম অন্য কোনো সিমুলেশন গেম খেলেছো, খেললে দেখতে পারবে যে এইরকম গেমে একটা বড় এরিয়া দেওয়া থাকে যেখানে তুমি সব কিছুই করতে পারবে, কিন্তু এই এরিয়ার বাইরে যেতে পারবে না। ঠিক এই গেমের মতনই এই মুভিতে দেখানো হয়েছে যে ওখানকার মানুষেরা মনে করছে যে তারা নিজের হিসাব মতন তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করছে, কিন্তু তারা জানে না যে তাদেরকে কেউ কন্ট্রোল করছে। তোমরা হয়তো যারা এই মুভিটা দেখোনি তাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে কারা কন্ট্রোল করছে। তো এটা জানার জন্য তোমরা মুভিটা দেখতে পারো, আর যারা দেখেছো কমেন্ট করে জানিও যে মুভিটা কেমন লেগেছে। তাহলে এবার প্রশ্ন হচ্ছে, অ্যান্ড্রু ট্রেড কোন ম্যাট্রিক্সের কথা বলেছে? অ্যান্ড্রু ট্রেডও কি এই ম্যাট্রিক্সের কথাই বলেছিল? না, অ্যান্ড্রু ট্রেড এই ম্যাট্রিক্সের কথা বলেনি। ক্লাস 12-এর গণিত বিষয়ে আমরা এটা জেনেছি যে ম্যাট্রিক্স হচ্ছে অনেকগুলি নাম্বার এবং এলিমেন্টসকে একটি বক্সের মধ্যে রো আর কলামসের মাধ্যমে প্রপার ম্যানেজমেন্টে রাখা, যাতে কোনো নাম্বার বা এলিমেন্ট ওই বক্স থেকে বাইরে না বেরিয়ে যেতে পারে। এখন এই বিষয়টিকে তুমি সমাজের চারিদিকে লক্ষ্য করে দেখো, সমাজের চারিদিকে ঠিক এই রকমই চলছে। এই সোসাইটিটা তৈরি হয়েছে দু ধরনের মানুষ দিয়ে। এক, পাওয়ারফুল মানুষ, যাদের কাছে কোনো না কোনো পাওয়ার রয়েছে, হয়তো তাদের আর্থিক অবস্থা অনেক ভালো বা তাদের কাছে পলিটিক্যাল কোনো পাওয়ার রয়েছে। আর এক ধরনের মানুষ রয়েছে গরিব বা মধ্যবিত্ত, যাদের একটা নিড ফুলফিল হতে না হতেই আর একটা নিড এসে হাজির হয়। ঠিক এই সমাজটিকেও ওই অঙ্কের মতো প্রপার ম্যানেজমেন্টে রাখা হয়েছে, যাতে কেউ ওই বক্স থেকে বেরিয়ে না যেতে পারে। এখন অনেকের মনে এটা প্রশ্ন উঠতে পারে যে আমি তো একজন মুক্ত ব্যক্তি, আমার যা ইচ্ছা আমি সেটাই করতে পারি, তাহলে তুমি স্কুলে যাও কেন, কলেজেই বা কেন যাও? আমি এটা বলছি না যে শিক্ষা আমাদের জন্য জরুরি নয়, কিন্তু তোমাকে স্কুলে বা কলেজেই কেন এটা শিখতে হবে? তুমি তো এটা আলাদাভাবেও শিখতে পারবে। এটা খুব সিস্টেমেটিক এবং চালাকির সাথে ডিজাইন করা হয়েছে। তোমাকে স্কুলে যেতেই হবে যাতে তুমি কলেজে যেতে পারো, তোমাকে কলেজে যেতেই হবে যাতে তুমি ডিগ্রি পেতে পারো, তোমাকে ডিগ্রি পেতেই হবে যাতে তুমি জব করতে পারো, তোমাকে জব করতেই হবে যাতে তুমি সার্ভাইভ করতে পারো আর ট্যাক্স দিতে পারো। এখনও কি তোমার এটা মনে হচ্ছে না যে এটা আমার দ্বারা জোর করে করিয়ে নেওয়া হচ্ছে? এটাই হচ্ছে সেই ম্যাট্রিক্স যেটার কথা অ্যান্ড্রু ট্রেড বলেছিল।
এডুকেশন সিস্টেম, মানুষের মাইন্ডে টাকা ইনকামের ভুল ধারণা, মানুষকে ইনস্টাগ্রাম জাতীয় শর্ট রিলস প্ল্যাটফর্মে স্ক্রলিংয়ের শিকার করিয়ে তাদের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংয়ের অ্যাবিলিটিকে কমিয়ে দেওয়া। বেসিক্যালি অ্যান্ড্রিউ ট্রেড এটাই বলতে চেয়েছিল যে তোমাকে এখানেও কন্ট্রোল করা হচ্ছে বাই দ্য রিচ পিপল। বারবার তোমার মাথায় এটা ঢোকানো হচ্ছে যে তোমার কাছে টাকা নেই, তুমি কিছুই করতে পারবে না। এর থেকে ভালো তুমি সারাদিন মুভি দেখো, ক্রিকেট দেখো, গান শোনো, শুয়ে থাকো, রিলস স্ক্রল করো, কিন্তু কোনো কাজ করো না, আর নিজের ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটাকে ইউজ করো না। তুমি এই রকমই একটা মায়াজালে ফেসে আছো। বেসিক্যালি অ্যান্ড্রিউ ট্রেড এটাই বলতে চাচ্ছিল যে মায়াজাল থেকে দূরে থাকো। আর প্রত্যেকটা যুবকেরই মায়াজাল থেকে দূরে থাকা উচিত, নিজের স্বপ্নর জন্য কাজ করা উচিত, কেরিয়ারে ফোকাস করা উচিত। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করার দরকার নেই, কিন্তু এই ভিডিওটাকে একজনকে নিশ্চয়ই শেয়ার করো যাতে তার হেল্প হয়ে যায়। দেখা হবে পরের ভিডিওতে।